Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa la takilna ila tadbiri anfusina فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت من أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب صل على المختار من مضري والآل والصحب والأتباع والشهداء. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والمطايا والسلام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله سيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله ويعيد علينا من صديقه وأمانته وتبليغه وفطانته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والآل كل منهم والصحابة أجمعين، خصوصا إلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن حق الواجبات علينا ولإخواننا ولمن أحسن إلينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا شيخنا شيخ عبد القادر جيلاني وأهل سلسلته إلى يومنا هذا. وثم إلى روحي. Sebutkan. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والنور والحور وشفاعة الرسول فإن الله ملك رب غفور. وإلى حضرة الرسول. الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk yang masih hidup, terutama buat diri kita, keluarga kita, sebut namanya bin bapak masing-masing. Semoga panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan teguh dalam Islam sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita mati sebagai orang Islam, dikumpulkan bersama para sholihin. Dan mudah-mudahan kita yang sudah berangkat haji bisa berangkat kembali, yang belum bisa segera menyusul, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan setiap saat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa khususun ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi radhiyallahu anhu wa ila ruhi fil jasadi Mardani bin Mursyid, Bakir bin Mursyid, Madinah bin Mursyid, Suryani binti Mursyid, Hamdani bin Mursyid, Matnur bin Mursyid, وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سهل يا الله، وارزق يا الله، وبلغ يا الله حج بيت الله الحرام وزيارة رسول الله في كل سنة من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. اللهم ثبتنا بالإسلام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. فله الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد بعدد من صلى وسلم وبارك عليه وبعدد من لم يصلي ولم يسلم ولم يبارك عليه وعلى آله. Amma ba'du. Para ikhwan fillah, Bapak dan Ibu jamaah dan pengurus Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita diberikan nikmat yang teragung, yaitu nikmat Islam yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling nikmat, lezat yang paling lezat, enak yang paling enak, yaitu nikmat Islam ini, ya. Dan Allah redho nikmat, tapi Allah redho. Nah, itulah Islam. Jadi kalau kita diberikan nikmat Islam, biar di dunia ini nggak punya apa-apa, tapi kalau kita dikasih Islam, itu adalah nikmat yang terbesar. Apalagi kita dikasih nikmat Islam, juga dikasih yang lainnya. Sampai kalau kita mau hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, gak bakalan kehitung nikmat Allah ini. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, juga kita diberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka sesuai dengan perintah Allah, mari kita jaga Islam kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan mati kita sebagai orang Islam.
sebagaimana nabi-nabi berkehendak dan mempunyai cita-cita. Seperti Nabi Yusuf berdoa, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Bahkan tukang sihirnya Fir'aun, raja-raja Fir'aun itu, tukang-tukang sihirnya, ketika takluk kepada Nabi Musa alaihissalam, berbalik. Tadinya memihak Fir'aun, akhirnya setelah tahu tentang kebenaran dari firman Allah dan mukjizat Nabi Musa, akhirnya mereka ikut Nabi Musa, sampai mereka akhirnya bermohon kepada Allah supaya mereka juga mati sebagai orang Islam. Jadi mati sebagai orang Islam ini adalah impian. Jadi kalau kita di dunia ini diberikan apa saja ya, tapi tidak diberikan Islam, maka itu menjadi sia-sia belaka. Semoga nikmat ini abadi buat kita, keluarga dan keturunan sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah perintah kita nih pegang Islam secara utuh ya. Karena Islam nikmat yang paling nikmat, maka kita disuruh pegang yang utuh ya. Masuk ke dalam Islam utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Jadi kita kalau disuruh masuk ya, biasanya kita di dalam apa di luar? Di luar ya. Pak masuk Pak, otomatis kita sedang di luar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuk. Masuk kemana ya Allah? Udkhulu fis silmi kaffah, masuk ke dalam Islam secara kaffah. Kenapa disebut sama Allah kaffah? Karena Yahudi dan Nasrani masuk Islamnya tidak kaffah. Emang Yahudi Nasrani Islam? Islam percaya ada surga, percaya ada neraka, percaya ada yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak kafah. Kenapa? Karena yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din. Mereka percaya kepada sebagian ayat-ayat Allah, tapi kafir kepada ayat-ayat Allah yang lain. Itulah sebabnya ulaika humul kafiruna haqqa. Yahudi Nasrani adalah orang yang benar-benar kafir. Kenapa? Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan kita diminta sama Allah kafah, sempurna. Apa maknanya? Kita laksanakan rukun Islam ini sesungguh hati, dengan betul-betul semangat, dengan penuh tawadu, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ta'zim, berharap semoga yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita ditanya rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa saja? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Ini mulai melenceng nih, haji ke Indramayu. Wah, Masya Allah. Dulu tuh Ustadz Dedi, ponakannya Ustadz Hafiz, jadi korban Indramayu asli. Tahun berapa itu? Masya Allah, luar biasa. Baru booming sekarang. Kita sudah deteksi dari dulu. Kenapa? Karena mereka sebenarnya Yahudi Nasrani. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka nggak bakalan redha kepada kita sebelum kita ikut model cara-cara mereka. Mereka mencampur adukan, ya. Betul-betul Allah bilang wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Mereka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kita jangan, ya. Jadi 5 rukun Islam ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa kita tunaikan dengan sesungguh hati. Amin. Apa rukun Islam yang pertama? 2 kalimat syahadat. Udah diamalin apa belum?
Gimana cara ngamalinnya? Nikah. Wah, ada orang Islamnya natwinti. Apa tuh natwinti? Islam waktu sunat, Islam waktu kawin, Islam waktu mati. Wah, namanya Islam natwinti. Wah. Ada Islam pedati. Wah, apa tuh Islam pedati? Kalau nggak ditarik, nggak jalan. Wah, nah, Islam yang sejati itu mengucap 2 kalimat syahadat minimal sehari berapa kali? Ada orang diajak 2 kalimat syahadat marah. Ya, baca 2 kalimat syahadat marah. Harusnya diajak mengucap 2 kalimat syahadat senang, gembira. Kenapa? Karena itu pondasi. Itu adalah letak yang pertama. Seandainya kita cukup mengucap 2 kalimat syahadat dengan sebenar-benarnya, kita mati, kita belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum haji, tapi kita sudah benar 2 kalimat syahadat, kita mati, bisa kemungkinan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pondasi itu, hadirin. Jadi bagaimana cara mengamalkan 2 kalimat syahadat? Mengamalkan 2 kalimat syahadat tentu yang dipandu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenal, masyhur hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, sekarang itu hadis udah kita amalin belum? Bagaimana mengamalkannya? Ucapan apapun terakhir adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sempurnanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis ngapain? Pokoknya habis ngomong apa aja, ucapan terakhir adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis ngobrol, Pak RT, mana ya Pak RT? Lagi mimpin rapat ya, mimpin rapat terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cek, udah diam. Habis ngomelin bini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi habis sholat, apalagi habis korban, apalagi habis zikir, maka ucapan terakhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan Imam Nawawi mengutip Imam Jalaluddin As-Suyuti, bukan cuma akhir kalimat, beliau mengharap awal kalimat pun 2 kalimat syahadat. Ya, Nabi bersabda, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfas sayyi'ah in 'asha alfasanah la yas'aluhu Allah an dzambin wahid. Siapapun yang memulai ucapannya dengan 2 kalimat syahadat dan mengakhirinya juga dengan 2 kalimat syahadat, buka tutup, awal akhir, ketika memulai dan mengkhatamkannya 2 kalimat syahadat, akhirnya juga 2 kalimat syahadat. Sebelum sholat 2 kalimat syahadat, setelah sholat 2 kalimat syahadat, sebelum makan 2 kalimat syahadat, sesudah makan 2 kalimat syahadat. Amalkan sepanjang hayat, amalkan setiap mengatakan apapun, mengerjakan apapun, memikirkan apapun, amalkan ini. Kenapa? Siapa yang melakukan seperti itu, wa amila alfas sayyi'ah, andai dia melakukan 1000 kesalahan, in 'asha alfasanah, hidup dalam 1000 tahun, la yas'aluhu Allah an dzambin wahidin, Allah tidak akan permasalahkan dia punya kesalahan. Jadi kalau kita awali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita sholat,
Selesai sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Andai dalam pelaksanaan sholat kita terdapat 1000 kesalahan, mungkin salah baca, mana waktu ngaji ngantuk, ya, atau di empos ngambek, akhirnya nggak bisa baca Quran, ya, salahlah bacaannya dalam bacaan sholatnya, atau gerakannya salah. Kenapa? Karena nggak belajar sholat dari guru yang muktamad, yang bersanad, gurunya dari YouTube. Wah, ikut-ikutan doang. Wah, akhirnya apa? Salah gerakannya. Atau hatinya juga salah. Badannya di masjid, hatinya ada di tukang sate. Wah, enak nih, habis ngorban bakar sate ini. Wah, lama banget ini sholatnya. Itu kesalahan yang sangat fatal. Salah rukun qauli, salah rukun qalbi, salah rukun fi'li. Tapi kalau kita sudah mulai dengan 2 kalimat syahadat dan akhiri dengan 2 kalimat syahadat, maka walaupun terjadi 1000 kesalahan hidup dalam 1000 tahun, maka kesalahan tadi diabaikan, artinya dimaafkan, artinya tidak diapa-apakan. Nah, ini cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Dan ini jangan buat diri kita saja, istri, suami, anak, cucu, tularkan ini. Supaya apa? Setiap ucapannya awali dan akhiri dengan 2 kalimat syahadat. Terutama mau tidur, hadirin. Waktu mau tidur, ucapan terakhir ucapkannya, usahakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usahakan ucapan terakhir kita itu. Kenapa? Kaifa tanamuna fakadzalika tamutuna. Bagaimana kamu tidur, begitulah kamu mati. Ya. Jadi kalau kita sebelum tidur yang kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, besok pas kita mati ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita amalin ya. Nah, ini betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan rukun Islam kelima-limanya. Ilmu ini ditutup oleh siapa? Musuh-musuh Islam. Siapa musuh Islam? Ya nggak lain nggak bukan syaitan laknatullah alaih. Yahudi dan Nasrani udah terlanjur ketipu. Ya, itu Nasrani ketipunya luar biasa sama iblis. Ya, habis-habisan mereka ketipu. Ya. Yang kedua, rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Rukun Islam yang kedua apa itu? Sholat 5 waktu. Kerjakan 5 waktu berjamaah di masjid, di tempat azan dikumandangkan, iqomah didengungkan. Sholat di masjid 5 waktu. Ya. Kalau kita memang benar-benar orang Islam, mengaku orang Islam, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang fokus, yang punya tujuan luar biasa. Jadi salat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, ya. Dan upayakan berjamaah. Nah, itu jadi orang manfaat kita nih. Jadi yang Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini yang dimaksud manfaat akhirat, bukan manfaat dunia. Ini kita nih dicekokin manfaat dunia. Itu orang kafir kalau dia lagi bangkit, orang kafir jasanya banyak, rata-rata bangkitan dunia mulu gitu ya. Tuh yang bikin TV siapa? Kan orang kafir. Orang Islam gunakan. Tuh yang bikin jalanan siapa? Kan orang kafir. Itu manfaat dunia semua. Kalau cuma manfaat dunia, kita kalah sama beras. Wah, manfaatan mana beras sama kita? Beras itu bermanfaat. Sapi, manfaat gak sapi? Masya Allah. Dulu tuh sapi yang dimakan dagingnya, sekarang sampai bulu-bulunya dimakan. Coba
Udah ada ilmu pengetahuan yang menginformasikan bagaimana cara mengolah bulunya sampai kukunya. Manfaat itu sapi, tapi bukan manfaat itu yang dimaksud. Manfaat yang dimaksud manfaat ukhrawi. Mana contohnya? Kalau seorang sholat sendiri pahalanya berapa ya? 1. Datang temennya 1 berjamaah, maka pahalanya berubah menjadi berapa? 27. Itu baru mananya manfaat. Jadi seorang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain dalam hal ukhrawi. Berdoa, kalau seorang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 1 jam dia berdoa, aminnya terakhir amin. Beda dengan seorang berdoa, Allahumma ghafirli wali walidayya, datang temennya amin, waduh diaminin. Itu makna bermanfaat. Lalu yang berdoa memberikan manfaat, berarti nggak boleh Allahumma ghafirli nih, Allahumma ghafir lana, ya Allah buat kami. Itu makna bermanfaat gitu. Bukan manfaatnya lu bikin TV, lu bikin HP, itu mah banyak penyakitnya. Manfaat untuk ukhrawi kita ya. Jadi sholatlah berjamaah biar kita jadi orang yang semakin banyak jamaah yang melaksanakan ibadah berjamaah, semakin banyak, semakin besar fadilah dan keutamaannya. Jadi kalau kita tidak berjamaah, artinya kita nggak punya manfaat. Manfaat apaan? Sholat sendiri juga belum tentu di rumah betul, terburu-buru gitu ya. Jadi kalau memang benar kita jadi orang Islam, laksanakan 2 kalimat syahadatnya dengan baik dan benar, laksanakan sholatnya dengan baik dan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Bawa sifat sholat keluar sholat. Apa maknanya nih? Membawa sifat-sifat sholat keluar sholat. Contoh, waktu sholat gerakan kita tidak diberikan bebas, hanya gerakan formal dalam sholat. Sholat itu teladan. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Maka ikuti. Kalau waktu sholat gerakan kita adalah gerakan formal yang diridhoi Allah Rasulullah, maka di luar sholat juga jangan bikin gerakan-gerakan yang itu. Ini gerakan-gerakan yang bikin orang resah, gerakan-gerakan yang bikin perang, yang bikin orang kemudian susah. Ini berarti tidak sholat gitu. Dalam sholat ngomong terbatas, hanya yang formal, hanya yang baik-baik saja. Boleh nggak sholat sambil ngomong? Jadi kalau Az-Zaitun sholatnya begini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin dong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ntar terakhir waladhdallin. Makmumnya gimana? Amin. Masya Allah, betul-betul dicampur yang hak dengan yang batil itu. Jadi bahwa apa yang ada di dalam sholat, kan dalam sholat enggak boleh ngomong yang enggak benar, semua omongan harus benar. Maka kalau kita mau meneladani sholat, maka ucapkanlah ucapan-ucapan kita di luar sholat yang Nabi katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat. Kalau enggak ada, lebih baik diam. Coba hadirin, kalau kita nimpuk batu ke danau, batunya yang besar, apa yang terjadi? Timpuk. Apa yang terjadi? Tenggelam. Bagus. Apalagi? Yang jelas batunya tenggelam.
Setelah itu apa lagi? Gelombang. Itu gelombang. Setelah terjadi gelombang, gelombang itu pasti menabrak apa yang ada. Ada eceng ketabrak. Wow. Ada daun, ada ikan, ada apapun. Kenapa ombak di lautan mengganggu? Kenapa? Karena begitu besarnya ombak itu. Begitupun ucapan kita, semakin besar ucapan kita, gelombangnya semakin besar, mengganggunya semakin besar. Ya, kayak orang Yahudi, orang Nasrani, dia bikin ini itu, nabi palsu, macam-macam, gelombangnya semakin besar. Nah, makanya Nabi kata, kalau bikin gelombang yang besar tapi yang positif, wah itu mantep. Tuh. Jadi laksanakan sholat berjamaah 5 waktu, minimal 40 hari dulu. Kalau 40 hari udah pada lulus kali ya. 40 hari 40 malam sholat tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Udah lulus belum? Belum. Masya Allah. Lah kalau pendekar masjid belum lulus, bagaimana kalau yang cicak masjid? Bagaimana kalau yang bukan? Itu Nabi kata, ya, at-takbiratul ula, ya, yudrikuhal ma'mum ma'al imam khairun. Takbiratul ula, imam Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Kalau kita dapat itu, kata Nabi SAW, khairun, lebih baik, min alfi hajjatin wa umratin, lebih hebat, lebih afdol, lebih utama daripada 1000 kali haji, 1000 kali umrah. 1000 kali haji, 1000 kali umroh, ada yang lebih hebat daripada itu. Apa? Itu ikut takbiratul ihram bareng si imam. Enggak bareng, belakangan maksudnya. Si imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Mau di sop depan kek, mau di sop belakang kek, ya, syukur di sop yang paling depan, ya. Cuma kalau sop yang paling depan, yang sopanan dikit, ya. Jangan kita sholat di sop paling depan, kepala nggak pakai peci, pakai kaos oblong, celana training kodorai. La ilaha illallah. Ada tulisannya lagi di sini. Lanjutkan. La ilaha illallah. Lu bagaimana pengen dapat pahala paling besar? Top, bagus, pahala paling besar di sop yang pertama. Tapi kudu tahu diri. Pakai yang rapi, ya. Kenapa? Apalagi di belakang imam. Yang di belakang imam itu kudunya imam juga. Kenapa? Kalau nanti si imam batal, bisa dibadalkan sama yang belakang. Lah ini nggak punya apa-apa, tahu-tahu main nyelonong paling depan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya timbul ketidakharmonisan. Di mana? Di dalam hati. Yang di belakang Tuan Haji ngomong, anak siapa sih itu, bengal banget lagunya. Nah gitu. Itu akhlak, gitu ya. Jadi takbiratul ula yang kita bisa ikut bersama si imam lebih hebat daripada berhaji sebanyak 1000 kali, umroh 1000 kali. Berapa duit itu? Masya Allah. Emang bisa nyanggup 1000 kali? Dan lebih hebat kata Rasulullah, kaman tasaddaqa biwazni jabali uhudin zahaban alal masakin, seperti sodakoh dengan emas seberat gunung Uhud kepada fakir miskin. Coba, ada nggak yang sanggup sodakoh sama fakir miskin segede gunung Uhud, emas semuanya? Sanggup gak? Patungan sapi aja dorong-dorongan. Wah, lu aja kontrakannya banyak, coba bayangin. Jelengannya banyak, sampai bininya lebih dari 1. Patungan sapi kagak sanggup, coba bayangin. Ada nggak yang begitu? Banyak. Masya Allah.
Coba, ini sodakoh kepada fakir miskin. Kalau sodakoh sama orang kaya mah kagak berasa ya, jadi ya kagak berasa nih. Ketua nih Ustadz Haji Dedi sedekah sama Haji Darwis. Haji Darwis kenapa ya? Sodakoh nih berapa? 10.000, lumayan buat beli somai katanya. Haji Darwis, sialan lu, menghina lu ya. Lu kagak tahu duit 2 miliaran. Wah. Kenapa? Sodakoh kepada orang kaya enggak ada nilai lebihnya. Maka kata Nabi, sodakoh kepada orang miskin. Siapa contohnya? Yang 10 kali diusir dari kontrakan gara-gara kagak kuat bayar kontrakan. Nah, ada nggak yang model begitu? Kontrak di sini diusir, di sini diusir, di sini diusir, di sini diusir. Udah pegel banget. Nah, sedekah sama dia. Apa sedekahnya? Bapak kemarin saya tahu Pak. Kenapa? Enggak, saya tahu Bapak sedang dalam kondisi sulit. Saya mau sedekah sama Bapak. Sedekah apa lo? Saya kasih rumah seharga 2 miliar. Ini buat Bapak. Girang nggak kira-kira? Girang nggak? Bisa mati itu orang tiba-tiba. Lah ini seperti sodakoh kepada fakir miskin dengan emas sebesar gunung Uhud. Coba bayangin. Gunung Uhud itu kenapa disebut Uhud? Uhud ahad, wahid. 5 pegunungan dijadiin satu. Tuh. Panjang nggak itu gunung? Besar sekali. Itu akan kita peroleh kalau kita sholat berjamaah. Puasa Ramadan sungguh-sungguh, sodakoh sungguh-sungguh, zakat. Kalau punya tabungan 100 juta udah wajib bayar zakat. Punya tabungan miliaran kagak bayar zakat, ngaku orang Islam. Lah bagaimana? Kan Allah bilang udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam secara sempurna, bayar zakatnya gitu. Lah kalau 93 gram, 1 gramnya itu adalah 1 juta, berarti 93 juta sudah wajib zakat, apalagi 100 juta gitu. Sungguh-sungguh laksanakan. Dan yang kelima, rukun yang kelima, pergi haji. Nah, udah pada daftar haji apa belum? Berarti lu bohong jadi orang Islam. Kalau memang benar jadi orang Islam, daftar haji. Jangan cuman gua kagak mampu. Sampai kapan kagak mampunya? Gitunya. Itu memang sengaja. Setan itu betul-betul menghalangi sehabis-habisnya supaya kita tidak melaksanakan. Nah, makanya yang belum daftar. Nganten baru nih, nganten baru habis nikah duit kondangan itu kan banyak itu ya. Nah, itu daftarin haji suami istri berdua. Tuh, jangan udah tua udah daftar haji. Belum, kapan? Tahu udah. Nah, nggak bisa. 5-5-nya. Jadi kalau dibilang rumah ada pondasinya itu 2 kalimat syahadat, ada tiangnya itu sholat, as-sholatu imaduddin, ada temboknya puasa, as-shaumu junnatun, ada pintunya zakat tempat keluar masuk ya, dan ada atapnya. Lah kalau rumah kagak ada atapnya enak nggak kira-kira? Kurang enak ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan sebaik-baiknya 2 kalimat syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita diterima menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وألهمنا رشدا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آمين يا الله يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك